ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਟੈਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਜਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 195 रुपए ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2218 रुपए तक इसके जो रेट ने वो वध गए ने। प्रीमियम पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, हालांकि इसकी अनाउंसमेंट कुछ दिन पहला कर दी गई सी, पर हुण 1 अप्रैल यानी कि अज तो ये जो नवे रेट्स ने वो लागू हो चुके हैं। तो 11 रुपए तक इसकी जो कीमत है वधाई जा चुकी है। XP 100 पेट्रोल की कीमत है। नेशनल हाईवे ते सफर होर भी महंगा हो चुके हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स च वड्डे पद्धर ते इजाफा किया है। महंगा हो गया है सफर। हर आस पास जो आम शख्स है उसकी जेब ते कितना किते सीधा असर आने वाले दिनों इसका सीधे तौर पर पएगा। कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हो चुका है। 218 रुपए तक इसके जो रेट्स ने वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस तो पहला जो LPG घरेलू सिलेंडर सी उसकी कीमत 60 रुपए तक वधाई गई सी। हालांकि मिडल ईस्ट जो भी संकट है ये अंदेशा लगाया ही जा रहा है कि आने वाले दिनों जो कमर्शियल LPG सिलेंडर है वो महंगा हो सकता है। तो महंगा हो चुके हैं, सीधे तौर पर असर इसका आम लोगों की जेबां नूं पएगा। ते प्रीमियम पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। 11 तक पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। नेशनल हाईवे ते भी सफर जो है वो महंगा हो चुके हैं। ते होर भी कई चीज़ां ने जिसके जो पूरे रेट्स ने वो वधे ने, वड्डे पद्धर ते बदलाव होया है। वड्डा सवाल कि साडा जो इंडिया है डिजिटलाइजेशन दे वाल एक अहम कदम वधा रहा है, क्योंकि एक एक करके तुहानूं दसांगे कि कुछ वड्डे बदलाव जो ने वो की चेंजेस जो ने वो कीते गए ने सीधे तौर पे। 1 अप्रैल तो की बदलेगा ते इनकम टैक्स च वड्डे पद्धर ते बदलाव किया गया। इस बाबत असी डिटेल्स जानकारी लवांगे अपने एक्सपर्ट तो कि कुछ चेंजेस जो ने बदलाव ने वो किए गए ने, क्योंकि इनकम टैक्स बदलाव किया गया। आम लोगों ते नौकरी पेशे जो लोग होंदे ने ITR भरते हैं उन्हां ते किस तरीके नाल इसका इफेक्ट पड़ेगा वो भी असी जानकारी हासिल करांगे। TDS TCS निजमां च भी सोध की गई है। ते वड्डे पद्धर ते महंगाई ते वधी ही वधी है। कुछ अहम जो रूल्स ने वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वालों चेंज किए गए हैं। इस TDS TCS निजमां च सोध की गई है। इसकी असीं जानकारी हासिल करांगे कि किहड़े-किहड़े सोध जो ने वो निजमां च कीते गए हैं। UPI का जिक्र करांगे। UPI निजमां च बदलाव किया गया है, क्योंकि अजकल असीं देखने कि जिस ते किते भी असीं दाने हैं साडी प्रेफरेंस यही होंदी है कि कैशलैस असीं होंदे हैं। साडी जेब च पैसे नहीं ने, पर मोबाइल साडे हाथ च हुंदा है। स्कैनर करो, स्कैन करो ते चाहे 1 रुपया है, चाहे 100 रुपए ने, चाहे 1000 रुपए ने, वो असी UPI के थ्रू ही ट्रांजैक्ट करते हैं या किसी को पेमेंट साडे वालों की जाती है। तो उस निजमां च की कुछ बदलाव किए गए हैं वो भी असी तुहानूं दसांगे। पैन कार्ड दे नाल जुड़े ने नियम बदले। जो पैन कार्ड होंदे ने उस नाल भी जो जुड़े रूल्स ने उन्हां च वड्डे पद्धर ते बदलाव किए गए हैं। की बदलाव किए गए हैं वो भी तुहानूं विस्तार नाल एक एक करके असीं दसांगे। ATM ट्रांजैक्शनस भी बदलाव किए गए हैं, क्योंकि ATM ट्रांजैक्शनस बहुत ज़्यादा होंदियां ने, बैंक च लोग नहीं जाते हैं। हालांकि जो ATMs होंदे ने बड़ी सहूलत है, उत्थे जो अपना कार्ड चलाओ तो जो भी कैश तुसीं कढवाना है वो कढवा सकते हो। तो ATM ट्रांजैक्शनस भी रूल चेंज किए गए हैं, क्योंकि हुण जे 5 बार तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन तुसीं पर मंथ करोगे तो उस पर हुण तुहानूं पैसे देने होंगे। रेलवे टिकट कैंसलेशन के जो नियम ने वो बदले गए हैं, क्योंकि रेलवे टिकट कैंसलेशन के नियम की कुछ बदले गए हैं वो भी तुहानूं विस्तार नाल असीं दसांगे कि जो यात्री वड्डे पद्धर ते रेलवे का इस्तेमाल करते हैं आवाजाही के लिए उसनूं लैके कि कुछ रेलवे टिकट कैंसलेशन बदलाव किए गए हैं। इस ते भी असीं तुहानूं जानकारी देवांगे। टेक होम जो सैलरी है वो भी किस तरीके नाल घट हो सकती है, क्योंकि इस च भी जो वड्डे पद्धर ते बदलाव किए गए हैं। अज 1 अप्रैल है। अज 1 अप्रैल तो नवे फाइनैंशियल ईयर की शुरुआत होंदी है। महंगाई तो वधी ही है, पर इस दे नाल ही वड्डे पद्धर ते जो चेंजेस ने बदलाव ने वो किए गए हैं। एक अहम कदम डिजिटलाइजेशन दे वाल इंडिया अगे वधांदा होया विखाई दे रहा है। फास्टैग हुण महंगा होएगा। जो सफ़र करते हैं लोग सड़क के जरिए ही हुण फास्टैग होर भी महंगा होएगा। हालांकि कुछ बदलाव भी किए गए हैं, क्योंकि हुण फास्टैग या UPI के जरिए ही तुसी जो उत्थे टोल भरना होंदा है उसकी पेमेंट कर पाओगे। कई बार असीं देखने कि असीं पहला कैश दे दिंदे सी ते हुण टोल प्लाजा ते कैश नहीं चलेगा। तो सावरेन गोल्ड बॉन्ड ते टैक्स नियम जो ने वो बदले गए ने। इस ते भी असीं जानकारी हासिल करांगे कि ये किहड़े जो नियम ने टैक्स ये बदले गए ने। इस बारे में जानकारी साडे वालों हासिल की जाएगी। तो 1 अप्रैल तो की बदलेगा इस तुहानूं असीं विस्तार नाल दस्सिया है कि किस तरीके नाल जो फास्टैग के रूल्स ने उस च बदलाव किए गए हैं। जो ATM की ट्रांजैक्शनस तुसीं कर रहे हो उस ते की कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल तो की बदलेगा। इनकम टैक्स बदलाव किए गए हैं। हुण केवल एक टैक्स ईयर ही रहेगा।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ TDS TCS ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪੈਕੇजेस ਤੇ TCS 2% ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ, यानी कि विदेशी सैर सपाटा जो बाहर जाने के शौकीन ने उस भी वधा दिता गया है 2% टैक्स। सिक्ख्या सेहत ते TCS 5% तो लैके जो है वो वधा दिता गया है। नकद भुगतान बंद भी हुआ है, सिर्फ फास्टैग या UPI भुगतान ही होएगा। बिना डिजिटल पेमेंट जो जुर्माना है हुण लगाया जा सकता है। ते फास्टैग ते सालाना पास की जो कीमत है उस भी जो वाधा है वो किया गया है, क्योंकि महंगाई अज तो वधी है। पर इस दे नाल ही जो अहम रूल्स ने कि कुछ नवे रूल्स चेंज किए गए ने वो भी तुहानूं विस्तार दे नाल एक एक करके असीं दस्सिआ। ते साडे नाल अनिल शर्मा जुड़े हुए ने, इकोनॉमिस्ट ने। सर स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। अज महंगाई की मार ते लोकां ते पई ही है, इस दे नाल ही नवे रूल्स चेंज किए गए ने। की मन्निया जा सकता है कि भारत डिजिटलाइजेशन दे वाल एक होर कदम उसने वधाया है? मैं पहले ना अपनी टीम ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪੀਟ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ठीक है मैं अपनी टीम ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ थोड़ी जी जो आवाज़ है उन्हें दुरुस्त कर दी जाए। अनिल जी, मैं कह रही हूँ कि ये मन्निया जाए कि भारत डिजिटलाइजेशन दे वाल एक होर कदम ਵਧਾ ਰਿਹਾ है या ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है? देखो, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਲਾਜ਼ ਰੀਡਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। GST ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ IT ਬੇਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ IT ਹਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, GST 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ GST ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 24/7 ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ GST ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ 29 ਸਟੇਟ 6 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PPP ਮਾਡਲ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹ 1961 ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ 61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ in line with these all commercial activities ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। अनिल जी, एक आम शख्स एक लेमैन समझना चाहता है कि नवा इनकम टैक्स कानून जो आज तो लागू हो चुका है वो की है? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੇਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੇਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ
ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਹੈ, ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8 ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਿਟੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ HRA ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਟਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ, ਹਿਲ ਟੈਰਿਫ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਸ਼ਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਜਾਂ 12,75,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਜਨਲ ਅਮਾਉਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 100 ਰੁਪਇਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ATM ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ATM ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ क्लाइंट ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ RBI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ट्रांजैक्शन इन कैश, इस करके ATM तो जो लोग पैसे कढाणगे उन्होंने 3 मैट्रो सिटी च 3 और दूजे पासे 5 ट्रांजैक्शन तक दी फ्री ट्रांजैक्शन मिलणगियां। उस तो उत्ते मिनिमम 25 रुपए तो लैके 150 रुपए तक ते चार्जेस बैंक जो चार्ज करेगा। इस करके ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ATM ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲਕ ਚ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰजेस ਨਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਬਕੇ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ PG 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ बड़ा घट पैसा अपनी जेब च रख के चलने, 1000 रुपया कढा लिया, 2000 रुपया कढा लिया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब नाल एक पॉकेट मनी दी तौर ते वो लेंदे उन्होंने। लेकिन वो जो बच्चे अगर अपने ATM च जाके बार-बार पैसा कढाणगे तो डेफिनेटली उन्हां नूं वास्ते होर ज्यादा कॉस्ट उन्हां नूं पे करनी पेगी, जिहड़ी कि उन्हां नूं दिक्कत कर सकदी है। UPI दे नियमां च की बदला है? Can you repeat your question please? UPI दे रूल्स च की कुछ चेंजेस कीते गए ने? UPI साउंड UPI दे पूरे रूल्स की कुछ चेंजेस किए गए ने। अनिल जी, नहीं आ रही आवाज? तो मेरी आवाज जी, मैं अपनी टीम को कराऊंगी कि थोड़ा जो आवाज का इशू आ रहा है उस पर थोड़ा गौर आप बताइए। जी जी, हाँ जी, आप बताइए। UPI दे रूल्स की कुछ बदलाव किया गया? UPI ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UPI ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਡਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚਲਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਯਾਨੀ 2 ਫੈਕਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ OTP ਵੀ ਹੋਏਗਾ, OTP ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਨ ਪਲੱਸ OTP, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ATM ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ OTP ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ UPI ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो सर पैन कार्ड की कुछ जो रूल्स ने वो चेंज किए गए ने, साडे दर्शक ज़ाहिर तौर पे जानना चाहते हैं डिटेल। यस, पैन कार्ड वास्ते 1 अप्रैल 2026 ਤੋਂ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी ट्रांजैक्शन वास्ते। अनिल जी, अमूमन ਅਸੀਂ देखने कि आजकल लोग फर्जी आधार कार्ड भी आईडी कार्ड भी बनाते हैं बाहरों आके या कितों भी आके या दूसरे स्टेट से जाके, उसते किस तरह ठल पाई जा सकती? मैं मानना कि इत्थे कितना किते सरकार दी अपनी कमजोरी है, सरकार दा मैकेनिज्म कमजोर है कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ऐसा एक डॉक्यूमेंट तैयार करती जिहड़ा फुल प्रूफ होवे। ते जे फुल प्रूफ होएगा तो बट ऑब्वियस है ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ्रॉड भी कटेंगे और इस तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ डुप्लीकेट आधार कार्ड बन ਜਾਂਦੇ हैं या ਜਿਹੜੇ रूरल इंडिया ਚ खास करके ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਣਪਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अनिल जी, एक होर जानकारी तुहाडे तो चाहांगे, फास्टैग के रूल्स भी चेंज हो चुके हैं क्योंकि फास्टैग च हुण या फास्टैग होना चाहिए है या फिर तुसीं यूपीआई दे नाल ही पेमेंट कर पाओगे क्योंकि कैश उत्थे बिल्कुल बंद कर दिता गया। इस दा किस ते सिद्धे तौर ते असर पएगा क्योंकि कई लोगों के कोल असीं देखने कि कोई आन जान वाले ने कि उन्हां ते बोझ कितना किते पएगा क्योंकि कैश कई लोग पहला रखते सी पर हुण बिल्कुल ही डिजिटल तरीके नाल ही चलना होएगा। देखो, मैं मन के चलना, मेरी अपनी पर्सनल व्यू है कि कैश टोल प्लाजा ते बंद करना गलत चीज हो जाएगी। सरकार ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਸੇਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਂਡੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟੈਗ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਈਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ठीक है चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा इकोनॉमिस्ट साडे नाल जुड़े। बाकायदा उन्होंने डिटेल च पूरी जानकारी साडे दर्शकों के नाल सांझी की है क्योंकि किहड़े जो रूल्स ने वो चेंज किए गए हैं, अज तो वो लागू हो चुके हैं। किस तरीके नाल आम शख्स की जेब ते ये असर पाएंगे, आम जिंदगी की शख्स ते ये असर पाएंगे क्योंकि कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हो चुके हैं। 195 तो 218 रुपए तक इसके रेट वधे ने पर दूसरे पासे कई अहम ते वड्डे रूल्स जो चेंज किए गए ने उसका भी आने वाले दिनों च साफ तौर पर इफेक्ट जो है वो सानू देखने को मिलेगा क्योंकि UPI रूल्स बदलाव किया गया है। जो हुण फास्टैग होएगा, फास्टैग दे नाल या फिर UPI दे नाल ही उत्ते पेमेंट होएगी। टोल ते कैश तुसी नहीं दे पाओगे। OTP दे नाल पिन पासवर्ड जरूरी होएगा। इस दे नाल ही जे मैं जिक्र कराते हुण ATM दे तुसी महीने च 5 ट्रांजैक्शंस करवा सकते हो। जे 5 तो ज़्यादा हुई तो फाइन पएगा। 1 अप्रैल तो ये चीज़ां ने ये लागू हुई ने क्योंकि अज तो 1 अप्रैल तो नवे फाइनैंशियल ईयर की जो शुरुआत है वो हुंदी।